गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज फेब्रुआरी 2 तारिख सोमवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगिले निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1 बजेट 2026 उपस्थापन कले निर्मला सीतारमण 53 कोटी 54 लक्ष टंकार व्ययबराद। सारा देश पर वर्षकर बजेट उपस्थापन करिसेंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। देश को विश्वर तृतीय बृहत अर्थनीति करने लक्ष्य नहीं बजेट्रे भित्तिभूमिर विकास को दि जाइछि विशेष गुरुत्व। सेहीपरि चाषी महिला मत्स्यजीवी बुणाकार युववर्ग छोट व्यवसायींक पई होइछि स्वतंत्र व्ययबराद। बजेट को प्रशंसा को नरेंद्र मोदी। परंपरा और विधि अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजभवन में भेटिबा परे संसद में बजेट उपस्थापन करिसेंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। 2026-27 आर्थिक वर्ष पई मोट 53 कोटी 47,315 कोटी टंकार व्ययबराद होइछि। भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने को दि जाइछि विशेष गुरुत्व। नंबर 2 इतिहास रचिले निर्मला सीतारमण लगातार 9 थर उपस्थापन कले बजेट। भारतर प्रथम महिला अर्थमंत्री रचिछंती इतिहास। कारण थरे कि 2 थर नुहे लगातार 9 थर अर्थमंत्री भावे संसद में उपस्थापन करिसेंती बजेट। आंकिछंती सारा देशर विकासर ग्राफ। देश को देइछंती प्रगतिर गति। जनतांक पई खोलिछंती उन्नतिर पथ। नवम थर पई बजेट उपस्थापन करिसेंती निर्मला सीतारमण। जड़े महिला अर्थमंत्री भावे यह तांकर रेकर्ड। सीतारमण भारतर प्रथम पूर्णकालीन अर्थमंत्री। तांको पूर्वरु इंदिरा गांधी 1970 रे बजेट उपस्थापन करथिले। से समय अर्थमंत्री मोरारजी देसाई इस्तफा देइथिबा कारणरू तांको बजेट उपस्थापन करने को पड़िथिला। 2019 रे निर्मला सीतारमण अर्थमंत्री भावे पद संभाळिथिले एवं मोदी सरकारक 15तम बजेट भितरु लगातार 9टी बजेट निर्मला सीतारमण उपस्थापन करी रेकर्ड करछंती। नंबर 3 बजेट 2026-27 रे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बड़ घोषणा। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट 2026-27 रे रेल संबंधी एक बड़ घोषणा करिसेंती। यात्री मानक सुरक्षा को दृष्टि रखी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कार्यकारी हेबा नै एक बड़ घोषणा करिसेंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। जहाँ भारतर प्रमुख सहर सह जोड़िबो। एही रेल कॉरिडोर भारत समेत अन्य प्रमुख सहर सह जोड़ी हेबा नै सूचना दैछंती। जेउथिरे कम समय रे यात्रा करने सहित भारतर आर्थिक स्थिति मध्य सुदृढ़ हो पारिबो। एही हाईस्पीड रेल कॉरिडोर विकासर नूतन दिगरे जोड़ी हेबा नै मत प्रकाश करिसेंती केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। एही यात्रा सुरक्षित निरापद एवं यात्री मानक पई बेस लाभदायक हेबो बोली रेल बजेट रे अर्थमंत्री उपस्थापन करिसेंती। नंबर 4 रोग उपरे शक्ति प्रहार कैंसर डायबिटीज औषध तैयारी करिबो भारत। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रविवार लोकसभा 2026-27 आर्थिक वर्ष पई केंद्र बजेट उपस्थापन करिसेंती। यह हेउछि तांकर क्रमागत नवम बजेट। एही बजेट रे सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था सहित स्वास्थ्य क्षेत्र उपर विशेष गुरुत्व दैछंती। देश में बढ़ुवा जटिल रोगर चिकित्सा पई अर्थमंत्री 10,000 कोटी टंका बजेट सहित बायोफार्म शक्ति योजना घोषणा करछंती। सरकार एही योजना पई 10,000 कोटी टंकार एक विशाल पांठी रखिछंती। एही अर्थ मुख्यतः गवेषणा एवं विकास क्षेत्र में व्यय कराजिबो। अर्थमंत्री कहिछंती जे भारत वर्तमान सुधा जेनेरिक औषध प्रस्तुति रे विश्व रे आगर रहिछि। किंतु एबे सरकार चाहुचंती जे भारत निजे नूतन एवं जटिल औषध प्रस्तुत करू। भारत में वर्तमान रोगर शैली परिवर्तन होउछि। पूर्वर संक्रामक रोग जेपरिक मलेरिया हईजा अधिक थिला किंतु एबे जीवनशैली सह जड़ित रोग बढ़ुछि। नंबर 5 बजेट रे ओडिशा को खनिज कॉरिडोर भेटी बदलिबो भित्तिभूमिर रूपरेख सशक्त हेबो शिल्प समृद्ध ओडिशा। केंद्रीय बजेट उपस्थापन अवसर में ओडिशा पई एक खुशी खबर आसीछि। देशर शिल्प और भित्तिभूमि विकास को एक नुआ दिशा देवा पई अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण खनिज कॉरिडोर निर्माण नहीं बड़ घोषणा करिसेंती। एही महत्वाकांक्षी योजना रे ओडिशा समेत देशर 5टी प्रमुख राज्य को सामिल करा जायछि। अर्थमंत्री सूचना अनुसार ओडिशा झारखंड छत्तीसगढ़ तमिलनाडु एवं केरल रे एही खनिज कॉरिडोर प्रतिष्ठा करा जिवो।
ଏହି କରିଡର ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବନ୍ଦର ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହଜ ହେବା ସହ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ନମ୍ବର 6, ବଜେଟ୍ ଦେଖି ରାଗିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, କହିଲେ ବଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ନାହିଁ କିଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ରବିବାର ଦେଶର 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସମେତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଏନ୍ଡିଏର ନେତାମାନେ ଏହାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିପରୀତରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ବଜେଟ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ବଜେଟ୍କୁ ଆବର୍ଜନା ତ ଆଉ କିଏ ଖାଲି ଡବା କହି ପରିହାସ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ରାଜପୁତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ କୂଅରେ ଠେଲି ଦେବାକୁ ବସିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆକ୍ରୋଶ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବଜେଟ୍ ଦିଗହୀନ। ବଜେଟ୍ ବଙ୍ଗଳାକୁ କିଛି ଦେଇନାହିଁ। ନମ୍ବର 7, ମହଙ୍ଗା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେ ଶେଖ୍, ତିଆରି ହେବ ସୁନାର ସଡ଼କ। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଦୁନିଆ ସୁନାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଦିଟିଏ କିଣିବା ବି କାଠିକର ପାଠ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଦୁବାଇ ଚକିତ କଲା ଭଳି ଏହି କାମ କରୁଛି। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭବ୍ୟତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁବାଇ ଏମିତି ଏକ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଅନୁସାରେ ଦୁବାଇରେ ଏମିତି ଏକ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ରାସ୍ତା ହେବ। କାରଣ ଏହି ରାସ୍ତା ପିଚୁ କି ଗୋଡ଼ିରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସୁନାରେ ତିଆରି ହେବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଶୁଣିବାକୁ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଖବରଟି ସତ। ଦୁବାଇରେ ଜଣେ ଶେଖ୍ ଦି ଗୋଲ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାମକ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଦୁବାଇରେ ଚମକକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନମ୍ବର 8, ଆଲକାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଟ୍ରଫି। ମହିଳା ଭଳି ପୁରୁଷ ଏକକରେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍କୁ ନୂଆ ବିଜେତା ମିଳିଛି। ରବିବାର ଟପ୍ ସିଡ୍ ତଥା ସ୍ପେନୀୟ ତାରକା କାର୍ଲୋସ ଅଲକାରାଜ ତୀବ୍ର ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇନାଲରେ ରେକର୍ଡ 25ତମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଟ୍ରଫି ବିଜୟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ସର୍ବିଆର ନୋଭାକ ଜୋକୋଭିକଙ୍କୁ 2-6, 6-2, 6-3, 7-5ରେ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ଟେନିସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜେତା ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ 4ଟି ଯାକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଯଥା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍, ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଓପନ୍ ଓ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଜିତି କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଲାମ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଭାରତ ଦାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନର ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ କହିଲା ଭାରତ। ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭାରତ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଫଳତାରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ କୁତ୍ସିତ ରଣନୀତି ବୋଲି ଭାରତ କହିଛି। ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛୁ ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଇସଲାମାବାଦକୁ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ଲୋକଙ୍କ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଦମନ, ବର୍ବରତା ଓ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 10, ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ରବିବାର କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷରେ ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ାର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ଲାଗି ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ରହିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଖେଳ ଖାଲି ପୋଡ଼ିୟମ୍ ଫିନିଶ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏଥିସହ ଏହା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ର ରୋଜଗାର, ଦକ୍ଷତା ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ। ଏଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି। ନମ୍ବର 11,
ଆମେରିକାକୁ ଟପିଲା ଭାରତ, ମକ୍ସ କହିଲେ ବଦଳୁଛି ପାୱାର ବାଲାନ୍ସ। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 2026ରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ଆମେରିକା ଠାରୁ ଉପରେ ରହିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରାକୋଷ ଏହି ଡାଟା ସେୟାର କରିବା ପରେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଟେସ୍ଲା ସିଇଓ ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ତାଙ୍କ ମେସେଜରେ ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ହୋଇଛି, ତାହା ପଢ଼ିଲା ପରେ ହୁଏତ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ନିଦ ଉଡ଼ିଯାଇପାରେ। IMF ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆକଳନ କରି ବିଶ୍ୱ ବାସ୍ତବ GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଥିବା ଶୀର୍ଷ 10 ଦେଶର ତାଲିକା ଜାରି କରିଥିଲା। ଏହି ତାଲିକାରେ ଭାରତ ଆମେରିକା ଠାରୁ ଆଗରେ ଓ ଚୀନ ଠାରୁ ପଛରେ ରହିଛି। IMF ଜାରି କରିଥିବା ଚାର୍ଟରେ ଚୀନ ଏବଂ ଭାରତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର 43.6% ଅବଦାନ ଦେବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12, ଚଳିତ ବଜେଟ୍ ଐତିହାସିକ। ଭାରତ ଆଜି ରିଫର୍ମର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ରବିବାର ସଂସଦରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ବଜେଟ୍କୁ ଐତିହାସିକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜିର ଭାରତ ରିଫର୍ମର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ବଜେଟ୍ରେ ଏହାକୁ ନୂଆ ଉର୍ଜା ଓ ନୂଆ ଗତି ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତକୁ ନୂଆ ଗତି ମିଳିବ। MSMକୁ ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟାପକ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଜବୁତ ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇଛି। ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ଦେଶର ନାରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଝଲସି ଉଠୁଛି। ଏହି ବଜେଟ୍ ଅପାର ଅବସରର ରାଜମାର୍ଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ନମ୍ବର 13, ଅନ୍ତଃ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମହିଳା ହକିରେ ଫାଇନାଲରେ କିଟ୍ ସମ୍ବଲପୁର। କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ଥିତ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ତଃ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜୋନାଲ ମହିଳା ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇନାଲରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଦଳ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ରବିବାରର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 3-1 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 2-1 ଗୋଲରେ ଗ୍ୱାଲିୟରର ITM ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଏଥିସହିତ କିଟ୍ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ସର୍ବଭାରତୀୟ ଅନ୍ତଃ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 14, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ରାଜନୀତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା କଂଗ୍ରେସ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ଇରାନ ନୁହେଁ, ଏଣିକି ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ତେଲ କିଣିବ ଭାରତ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି, ଆମ ଦେଶ କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାର ସୂଚନା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ଏହି ବୟାନ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏୟାରଫୋର୍ସ ବାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବୟାନ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଚୀନକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତୈଳ କିଣାକୁ ନେଇ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଭଲ ବୁଝାମଣା ହେବ। ଏଥିରେ ଭାରତ ବି ସାମିଲ ହେବ ଏବଂ ଇରାନ ବଦଳରେ ଭେନେଜୁଏଲାଠୁ ତେଲ କିଣିବ ଭାରତ। ନମ୍ବର 15, 7,85,00,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍, ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତ। ରବିବାର କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନବମ ଥର ପାଇଁ ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ରେ ଦେଶର କିପରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ଅନେକ ପ୍ରାବଧାନ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 7,85,00,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। ଗତ ବର୍ଷ 6,81,00,000ର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ଥର ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ 15% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋଦି ସରକାର ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ନେଇ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି।